اس خبر کے پراयोجک ہیں ایپیکس ہاسپٹل لہرپور جنپد سیتاپور، جہاں بہتر علاج کے ساتھ ملتی ہے بہتر سویدھا، جیسے بچوں کی وارمر مشین، آکسیجن، نارمل ڈیلیوری و سیجیرین، بواسیر و پتا کا آپریشن دوربین ودھی دوارا کیا جاتا ہے، اور کینسر جیسی گمبھیر بیماریوں کا سفل علاج انبھوی ڈاکٹروں کے دوارا کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو ملتی ہے نشلک میں بیڈ و ایمبولینس سویدھا۔ تو ان روگوں سے مکتی پانے کے لیے ترنت سمپرک کریں۔ ہمارا سمپرک سوتر ہے 7860622935 اور ہمارا دوسرا سمپرک سوتر ہے 9169487447۔ ساتھ ہی ہمارا پتہ ہے نکٹ صداقت بیٹری سیو آواز کے سامنے، مین روڈ، ٹھٹھیری ٹولہ، لہرپور، جنپد سیتاپور۔ بھارت میں کئی سنسکرتیوں کا میل ہے۔ سبھی سنسکرتیوں کی اپنی مانیتائیں ہیں، لیکن سبھی کا مقصد پریم ہے، بس نبھانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اسی لیے بھارت میں کئی تہوار منائے جاتے ہیں اور کئی نوورش منائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک سے ادھک کیلنڈر بھی ہمارے دیش میں ہوتے ہیں۔ سبھی دھرموں کے اپنے الگ مہینے ہوتے ہیں، اس میں کئی پرمپرائیں سملت ہوتی ہیں اور کئی مانیتائیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن سبھی کا ادیشیہ خوشی اور ایکتا ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا اپنا مہتو ہے، جو اسلامک دیشوں میں بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ رمضان کا مہتو بھارت میں مسلم سبھیتا ہے، یہاں بھی رمضان بڑے اتساہ کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ رمضان مسلم سنسکرت کا بہت ہی مہان مہینہ ہوتا ہے، جس کے نیم بہت کٹھن ہوتے ہیں، جو انسان میں ونشیلتا کو بڑھاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی پوتر مانا جاتا ہے۔ یہ اسلامک کیلنڈر کے 9ویں مہینے میں آتا ہے۔ مسلم دھرم میں چاند کا ادھک مہتو ہوتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر میں چاند کے حساب دن گنے جاتے ہیں، جو کہ 30 یا 29 ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی انگریزی کیلنڈر کے مطابق پرتوش قریب 10 دن پہلے آتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو بہت ہی پابند مانا جاتا ہے۔ رمضان اپنے کٹھور نیموں کے لیے پورے وشو میں جانا جاتا ہے۔ رمضان کے دنوں کی چمک دیکھتے ہی بنتی ہے۔ پورا مہینہ مسلم علاقوں میں چمک دمک ایوم شور شرابہ رہتا ہے۔ سبھی مسلم آپس میں پریم سے ملتے جلتے ہیں۔ گلے شکوے بھلا کر سبھی ایک دوسرے کو اپنا بھائی مان کر رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس کا کیا مہتو ہوتا ہے اور لوگ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خاص رحمتوں سے، مغفرت کے وعدوں سے اور بشارتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کو پورے اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ رمضان میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ رمضان میں تمام انسانی اور سماجی برائیوں سے بچنا چاہیے۔ غیبت، حسد، جلن اور گناہ کبیرہ، صغیرہ، پڑوسیوں کے حقوق، ان کو ناجائز نہ ستانا، بے شمار وہ سماجی اور انسانی برائیاں ہیں جو سماج میں آ گئی ہیں، جنہیں ہمارا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان سب کو ہم چھوڑ دیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سے یہی کہتا ہے۔ جو ایک مہینے لگاتار تراویح پڑھی جاتی ہیں، اس کا کیا مہتو ہوتا ہے؟ تراویح پڑھنا چاہیے۔ تراویح کی قرآن سننا الگ سنت ہے اور تراویح کا پڑھنا الگ سنت ہے۔ یہ سب عبادتیں اس لیے ہیں کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اور جو برائیاں ہیں، تمام تر عبادتیں جو رمضان کی ہیں، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ انسان کا دل بالکل پاک صاف ہو جائے اور وہ بطور انسان کے اور بطور سماج میں ایک ذمہ دار ناگرک کے اچھی زندگی گزارنے لگے۔ تمام عبادتوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے جو لوگ صرف قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے، تراویح تو الگ سنت ہے اور 5 پارے پڑھ لینا یا 3 پارے پڑھ لینا وہ الگ سنت ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ مکمل سننے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے جو روزے نہیں رکھتے ہیں؟ روزہ فرض ہے، خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے روزہ، اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک انسان اگر 11 مہینے بھوکے رہتا ہے تو وہ اویلا کرتا ہے کہ مجھے خدا نے نعمتیں نہیں دی ہیں، میں بھوکا ہوں۔ لیکن 1 مہینے کے لیے خدا خود کہتا ہے کہ تم بھوکے رہو میرے نام پہ، اپنے دل کا تزکیہ کرو، اپنی روح کو پاک کرو۔ تو روح کو پاک کرنے کا بہترین یہ ذریعہ ہے روزہ۔ تو اگر لوگ نہیں رکھتے ہیں تو پچھتائیں گے،
उनका नुकसान होगा और जो खुदा ने आपको मौका दिया है उससे आप हाथ गंवा बैठेंगे। रमज़ान में 3 अशरा होते हैं, इन तीनों अशरों का क्या महत्व होता है? पहला अशरा इसका रहमत का होता है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम की खलासी का। कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इतना बड़ा रहीम होता है, अपनी रहमत के साए में पहले अशरे को लेता है, फिर दूसरे अशरे में बंदों की माफ़ी करता है, तीसरे में जहन्नम से खलासी की बात करता है। जब इंसान रोज़ा होता है तो उसके बॉडी का कौन कौन सा अंग होता है जो रोज़ा होता है? अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी और बातनी यानी ऊपर और अंदर हर एतबार से इंसान को अल्लाह ताला ने हर एतबार से पाबंद कर रखा होता है। इंसान अपने ज़बान से किसी की ग़ीबत ना करे, किसी को गाली ना दे, तमाम फहश बातों से बचाए अपनी ज़बान को, कानों को बचाए, अपनी आँखों को ज़िना से बचाए। ज़िना सिर्फ खाली करने का नाम नहीं है, देखने से भी ज़िना का तस्वुर दिया जाता है कि इंसान जब देखता है तो फिर उसी के एतबार से असरात पैदा होता है। अल्लाह ताला का मकसद ये है कि जिस्मानी यानी ज़ाहिरी एतबार से और बातनी दोनों एतबार से इंसान हर तरह के गुनाहों से पाक साफ़ हो जाए। रमज़ान के वो कौन कौन से रातें हैं जिन्हें सब क़द्र कहा जाता है और उनका महत्व क्या होता है? असल में वैसे तो हदीस के अंदर मुख्तलिफ़ रातें जिसमें बताई जाती हैं, आखिरी अशरा जो होता है, और आखिरी अशरे में जो ख़ास रात है वो 27वीं शब मानी जाती है। उलमाए किराम मुहद्दिसीन ज़्यादातर इसका अहतमाम करते हैं, लेकिन आखिरी अशरे में किसी दिन भी पढ़ सकता है। हदीस के एतबार से ताक़ रातें शुमार होती हैं, यानी जिसका कोई जोड़ ना हो वो तारीख़ इसमें शब क़द्र हो सकती है। लेकिन एहतमाम इंसान को पूरे अशरे में करना चाहिए, बल्कि पूरे रमज़ान में करना चाहिए। बाद हदीस से ऐसा भी है कि किसी वक्त भी अल्लाह तबारक तआला कोई भी रात शब क़द्र की दे सकता है। ज़कात का मामला क्या है? ज़कात किन लोगों को देना चाहिए? ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन ज़कात भी है। ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है। साहिब निसाब कहते हैं जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसी के बक़द्र मालियत का वो मालिक हो, और ज़रूरियात ये सब चीज़ें ज़रूरियात असलिया से ज़ायद हों और उस पर साल गुज़र जाए तो शरीयत ने ज़कात लाजिम की है, फ़र्ज़ की है। और ये हर साहिब निसाब पर जो है फ़र्ज़ होती है 2.5%। लोग ज़कात को रमज़ान में ही क्यों निकालना ज़रूरी समझते हैं? रमज़ान ही में निकालना कोई फ़र्ज़ नहीं, ज़कात तो फ़र्ज़ होती है हौलान हौल पे। हौलान हौल कहते हैं माल पर साल गुज़र जाने पर, जो साहिब निसाब हो गया, मालिक है निसाब का, उस पर साल गुज़र गया, साल बीत गया, ज़कात फ़र्ज़ हो गई। लेकिन ज़कात तो साल बीतने पर फ़र्ज़ हो जाती है, लेकिन फ़ौरन निकालना फ़र्ज़ नहीं होता। वो निकाल सकता है कभी भी, पूरे साल में निकाल दे, बीच में निकाल दे। रमज़ान में लोग आमतौर पे मेरे ख़्याल से इसलिए ज़्यादा निकालते हैं कि चूँकि एक तो वो उलमा से सुनते हैं कि रमज़ान में नेक अमल करने का अजर सवाब बढ़ जाता है, इस बिना पे वो करते हैं। दूसरी बात यह है कि रमज़ान में निकालते इसलिए कि रमज़ान में गुरबा और मसाकीन और मोहताजों की, ज़रूरतमंदों की कफ़ालत हो सके, उनकी ज़रूरियात की तकफ़ील हो सके, इसलिए मेरे ख़्याल से लोग ज़्यादा रमज़ान निकालते हैं। रमज़ान ही में निकालना ज़रूरी और लाजिम नहीं है। ज़रूरी और लाजिम ज़कात जो है साल गुज़रने पर, बीतने पर फ़र्ज़ होती है, रमज़ान ही में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। फ़ितरा किन लोगों पर फ़र्ज़ है और किसे देना चाहिए? फ़ितरा भी साहिब निसाबी पर फ़र्ज़ होता है, और ये इसका निकालना ईद की नमाज से पहले ज़रूरी है। और ये भी गुरबा मसाकीन को, लेकिन गुरबा मसाकीन में वो गुरबा मसाकीन, ज़कात का भी वही मसला है तकरीबन कि जो अपने करीबी रिश्तेदार हों, सबसे पहले उनको देखना चाहिए। करीबी रिश्तेदारों में जो मोहताज, गरीब, हाजतमंद हैं उनको देना चाहिए। अगर इस तरह उनसे बच रही है या उनमें से कोई नहीं है तो फिर आगे उसके, यानी दर्जा बदर्जा। और मदारिस में भी, दीनी मदारिस में जहाँ नादार और गरीब तलबा पढ़ते हैं वहाँ भी लगाई जा सकती है। यही सब मसारिफ़ हैं ज़कात के।